Hazreti Umar ibn al-Hattab aytadi: "Baynama nahnu julusun inda Nabiy sallallohu alayhi ve sellem, iz tala'a alayna rajulun shadidu bayad thiyabi, shadidu sawad ash-sha'ri, la yura alayhi atharu as-safari, ve la ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabiy sallallahu alayhi ve sellem, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام." Hazreti Umar aytadi, Peygamberimiz aleyhisselam menen çoğu olturat elek bardığımız. Çoğu oltursak bir maalda bir adam girip geldi bizge. Giyimi appak taptaza giyim. Çaçı kapkara deydi. Oşol adamdın gevetesinden bir musafirda жүргөн eken, çarçap жүргөн adam eken деген belgi bilinbeyt ele. Çarçap çağılıkkandık, musafir jüdöйт, kiyimleri içine kirdep kalat, жоқ андай emez. Al adamda musafirliktин belgisi bilinbeyt ele, jana bizdin birimiz dagы al adam tanыбайт элек дейт. Эми ушул сөздүн өзү bir yerde bir keremet бар ekenden kabar verip durат. Çaçı жайында kapkara, kiyimler appak. Anan eçkimimiz tanыбайбыз, бирок бул адамдан сапардын белгisi bilinbeyt деген. Asmandan düşe kalganda eli biri oldu deyip da. Eğer de biz tanıvagan biri olsa, anda bu sapardan gelgen adam boluş gerek ele, giyim geçegene saparın izi biliniş gerek ele. Birok андай emez. Hiç kimimiz tanıvaybız, birok oşal adamdı gevetesinden hiç kanday sapardın, çarçagandın, bir musafirlikten bilinbeyt. Üyünün çıkıp öyle eşitten girip öyle meşteke girip gelgende şunday bir taza tıkanalım geldi dedi. Şunda geldi, tüzele gelip Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına gelip oturdu deydi. Gelip tizesine değiştirip, iki kolun tizesine koyup, Peygamberimiz aleyhisselam'ın aslında adep menen, ahlak menen, ey Muhammed, ahbirni anil İslam, mağa İslam'dan haber ver dedi. Yani İslam degenin eken mağa düşündürüp ver ey Muhammed de ayttı. Ey Muhammed de aytpaytılar sahabalar. Ya Resulallah, ya Abal Kasım de aytçatıyla. Biroq demek uşuntu aytып atsa, demek bul adamdın peygamberge kadir ötkön eken, bul adam oңой adam emes eken. Dep adamlar oyloy turgama durmatты bir tuğanım. Alımlar aytat, uşul adam gelip Peygamberimiz aleyhisselamdan, ey Muhammed, mağa İslam'da aytıp ber, İslam degen emine dep surap atkanda, büt bardık alımdın aslına, moldanın aslına gelgen adamlar dağı muna ошондой болуп oltursun degen söz. Egerde bir adam ilim öğrengüsü gelse, talim algısı gelse, çökö tüşüp olturup, tizege tiyiştirip, kolun tizeye koyup tertip bilen oltursun, tertip bilen amal kılsın degen söz. Birinci surası Ahbirni anil İslam, İslam'dan haber ver dedi. Peygamberimiz aleyhisselam bul adamga cevap verdi. Faqala en teşhede en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimes salata ve tu'tiyez zekata ve tasuma ramazana ve tehuccel beyte in istata'ta ileyhi sebila dedi. İslam dedi. La ilahe illallahu, eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dep güvölük beriyün dedi. Adam Müslüman bolvoyt, oşoğa güvölük bermeyinçe. Men güvölük beremin, Allah Taala'dan başka ibadat layık zat yok. Namazdın bardığı, ibadatın bardığı, duanın bardığı жалгыз Hudayga boluş gerek dep güvölük beremin. Jana Muhammed anın peygamberi dep güvölük beremin dedi. Uşintip güvölük bermeyinçe bir adam Müslüman bololbayt, ağa İslam'ın hükümleri jüktölbeyt dedi. Namaz okuş kaçan farz bolot? Güvölükten giyin, şahadattan giyin bolot. Oroza kaçan farz bolot? Şahadattan giyin bolot dedi. Anın manisi ne? Anın manisi Allah'tan başka ibadatka layık zat yok. Abşir atağa varasın, Sulayman atağa varasın, dağı bir jaka varıp oşularda Huday kılıp ala turgan bolsun, anda eşhedü en la ilahe illallah jokko çıkıp ketken bolot. Bir daraka var çüpürek baylasan, mazaraga tıyın sala turgan bolsun, je bir adamdı oğluya eken de oşoğa varıp Kudaydan suray turgandı, pendeden surap ala turgan bolsun, aytkan janağı la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah jokko çıkıp ketet dedi. Eşhedü en la ilahe illallah degen manisi Allah'tan başka ibadatka sazavар, ılayık zat yok degen sözdün manisi oşol zat jibergen şariat menen jaşayım. Oşol zat jibergen şariat en tuğru, andan başkası tuğra emez. Oşol jibergen şariat menen jaşayım, oşonu koldoyum, oşonu korgoyum degen söz. Al degen söz Allah'tan jibergen Kur'an-ı Kerim'inde bir dağı hatayat yok, bardığı tuptuğra.
бардыгы толук чындык деген сөз, чындык деген маани деген урматтуу бир тууганым. Кыла турган ибадаттын бардыгы жалгыз Кудайга болот, андан башкага сыйынбайм, андан башкадан сурабайм деген сөз. Арвактардан, мазарлардан, суулардан, жыгачтардан, олиялардан эмес, бир гана Кудайдан сурайм. Ал эмес пайгамбардын өзүнөн дагы сурабайм, Кудайдан гана сурайм, Кудай жиберген шарият менен жашайм деген сөз. Ал эми ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах деген сөз менин жашоомдун тартиби ошол Мухаммед Хабиб Мустафа пайгамбарыбыз алейхиссалам көрсөтүп берген жолу менен болот. Ошол заттын сүннөтүн карманганда бактылуу болом. Эгер ал заттын сүннөтүнө башка жолго түшүп кетсем, анда бакыт таппай калам деген маани. Ошол пайгамбардын сүннөтүн сактайм, аны коргойм, керек болсо ошого жанымды берем, урматтуу бир тууганым деген маани деди. Жебрейил периште, жанагы адам биз билбей атабыз ким экенин азырга чейин. Ошол адам сураганда исламдан кабар бер дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам анташхада алла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан Расулуллах дегендин мааниси мына ушундай маанилер бар эле. Ошол убакта араб тилин толук билген сахабалар ушул сөздү укканда мен бая айтып өткөн сөздөрдүн баардыгын жүрөгүнөн өткөрдү эле, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн биз кыргызбыз, өзбекпиз. Ушул киши мен атам деп айтып атсак бирөөгө, эмне түшүнөбүз? Бул атам. Атам астынан өтпөйм. Атама урмат кылам. Өсө кепинде өлөм. Кийин бай болсо закат берем. Атам урматтайм, атам батасын алам деген касиет түшүнүктөрдүн бардыгы ушул мен атам деп айткан сөздөн билинет да. Же бирөөнү алып келип туруп туугандар таанышкыла, ушул киши мен апам десек биз билебиз, ушул сөздүн ичинде эмне деген маани бар? Мунун ичинде ушул адамдын таманасында менин жаннатым бар. Ушул адамды чакырганда дешим керек. Ушул адамга каттып айтпашым керек. Ла таата ли махлуқин фи маасиятил халиқ. Эгерде арам ишке буйрубаса, адал иштин бар итаат кылам деген сөз, урматтуу бир тууганым. Эгерде бирөөнү алып келип туруп таанышып алгыла, ушул менин аялым дей турган болсо, демек ошонун тамак ашы, кийим кечеги менин мойнум деп көп түшүнөбүз да. Ошол сыяктуу эле ашхаду ан ла илаха иллаллах, Аллахтан башка ибадатка ылайык зат жок деп айтылып атканда, демек Кудай. Ошонун жиберген жолу менен жүрүшүм керек, андан башка сыйынбашым керек деген маани келип чыгат. Ошондой эле ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дегенде Мухаммед пайгамбардын сүннөтү менин жашоомдун тартиби. Сакалды кантип коем, бетти кантип чүм, чачымды кантип алам, кийимди кантип кийем, кантип жөтөлөм, кантип өлөм өлгөндө. Өлгөндөн кайра эмне кылыш керек? Аркамда калгандар ошолордун бардыгы Мухаммед пайгамбардын жолу менен кетиш керек деген урматтуу бир туугандар эмне маани келип чыгат. Андан кийинкиси ва туқимас-сола. Андан кийин атуқима-солата деди. Намазды тургузуш деди. Адам мусулман болгондо, ислам карманганда, экинчиси калима айтып эле мусулман болуп, акаң мусулман деп көкөрөк кагып нарак кылып жүрө берсең, анда дагы болбойт деди. Ал менен толук болбойт экен дагы. Туқимас-сола, намазды тургузуң деди. Кур'ани Каримдеги, пайгамбардын хадисиндеги намаздын парз экендигин белгилеген аяттардын, хадистердин бардыгын карасак, бир дагы жерде намаз оку деген буйрук келбейт. Намаз оку деген буйрук жок эч жерде. Намазды тургуз деп келет. Намазды бутуна тургузуп, тике тургузуп кое тургандай, намазга жан бер, намазга рух бер. Сен окуган намаз бутуна тура турган тирүү намаз болсун деген буйрук келет да. Ошон үчүн бир адамда намаз окуп коет, тоок жем жегендей кылып, аларды окуган болот. Намаз тургузулган кандай болот? Кур'ани Каримде келет: «Иннас-солата танха анил фахшаи вал мункар». Албетте намаз адамдарды жамандыктан кайтарат дейт. Эгер намазды тургузуп атып туруп, сен уят сөз сүйлөп атсаң, бил, намазың турган эмес деген сөз. Эгер намаз окуп атып туруп сен таразаны алдап атсаң, бил, намазың өлүк деген сөз. Эгер сен намаз окуп атып туруп катының уруп атсаң, бил, сен намазың өлүк деген сөз. Эгер сен намаз окуп атып туруп, сен жанагыдай бир ушак айтып гыйбат сүйлөп аткан болсоң, бил, намазың өлүк деген сөз. Сени ушактан тосолбаган, арамдан тосолбаган, гыйбаттан тосолбаган, бидаттан тосолбаган, хасаттан тосолбаган, көрө албастан тосолбаган намаз, бул намаз жок намаз, өтпөйт намаз. Исламдагы намаз кайсы? Ва туқимас-солата, намазды тургузууң деди. Намаз тургузуш керек. Намазыбыздын турган-турбагандыгын билиш үчүн намаз окугандан кийинки адеп ахлакты толук түрдө караш керек. Алымдар айтышат, адам ажылыкка барганда ажылыктын кабыл болушу кандай десе, ажылыктан кайтып келгенден кийин анын абалы ажылыктан мурдагы абалынан жакшыраак жака өзгөрөт деди. Эгерде бир адам ажылыкка кеткенге чейин сүткорлук кылып жүрсө, ажыдан келгенде сүткорлук кылбай калды. Адам ажыга кеткенге чейин жаман-жуман сөздөрдү сүйлөсө, ажыдан келип, демек ажылык кабыл болду деген сөз болот да. Ошол сыяктуу намаздын тургузулган далили адамдын кулук мүнөзү жакшы жака өзгөрүп, адамдарга жакшылык кылып, зекетин берип, кичипейил боло турган.
Уруга бөлө турган болбойт, башка болбойт, же арак ичпей турган болуп калса, ушул намаз окуп аттыр деген, намаз тургузуп аттыр деген маани келип чыгат. Андан кийин ва ту'тия заката, зекетти берүүң деди. Урматтуу бир туугандар, зекетти берүү менен адамдын малы азайбайт, көбөйбөйт, азайбайт. Зекет дегендин бир мааниси бул өсүү деген сөз. Анткени зекет берген мал сакталат, өрттөнбөйт, банкрот болбойт. Андан кийин ошол мал берекелүү болот. Bir vakta mına 2000 жылдарда ошол бүткүл дүйнөдө бүткүл банктар инфляция болгон вакытта бир гана Малезиянын банктар инфляция болгон жок. Анткени бардык ошол иштегендер зекеттерин берип, анан шарият эсебинде иш кылган, иш жүргүзгөн үчүн урматтуу бир тууганым. Индияда чоң Дельхи деген жер бар, Дели. Ошол жерде бир байлар чогулуп, чоң бир семинарга кетип аттыр аэропорттон. Анан самолетко кем кириш болуп атканда кабар келиптир, Индиянын май саткан краска бай, краска базар. Илгери ушундай, азыр да ушундай көп жерлерде бул көчөдө жана май сатылат краска, биякта кездеме, биякта ашкана болгондой краска сатылган жанагы жолго, кварталга ошакка өрт түшүптүр десе, жанагы бүт краска пуруштар экен да. Анан бардыгы өрттү сактаганы жөнөп чуркап кетишти. Бир гана адам эч козголбой учуп кете берди дейт. Эмнеге десе айтат, мен зекетими бергем, менин малым адал, менин малым күйбөш керек деп. Чуркап баргандар барса, Кудайдын кудурети менен ошонун гана дүкөнү аман калган, буга чейин күйүп жок болгон, Ушул Индистанда болду десе, мына 60 километр Ошто ушундай окуя болду. Бу Зафар деген биздин өзбек бир бирадарыбыз бар. Атасы өтүп калган, апасы бар, жанагы аэропорттон чыкканда бир чоң бир мечит турат го. Ошону сатып алып, медресеге берген ушундай улуг адам, Салиха деген журнал чыгарат. Анан жанагы Ошто бир кырылыш болуп, мусулман экенге карабай бирибизди өлтүрүп аткан учурда ошолордун мааласына өрт түштү. Үйдүн бардыгы өрттөнүп келди бияктан. Булардын өрттөнүп келип, ушунун апасы жашаган үй полдома экен, жарым башка үй. Ал полдома өрттөнүп, булардын үйү гана калып калган да. Эмне үчүн? Ажы, таза, адал кылган иши, Кудайга жага турган иш өрттөнбөй калып калды. Зекет берилген себептен, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн зекет бул адамдардын малын сактайт, коргойт, анан келе турган баледен кайтара турган маселе ушул. Биз кээде байбыз, эгерде биздин байларыбыз толук зекетин берсе, бизде кембагал калбайт, бизде муздагый калбайт, бизде окубаган бала калбайт. Азыр бизде кандай түшүнүк болуп калды? Урматтуу бир туугандар, биз эки эл жашайбыз, өзбек, кыргыз деген эл жашайбыз. Өзбек туугандарыбыз көбүрөөк диндар эле, илгертен шаардашкан экен. Азыр Кудайга шүкүр биз дагы көп диндар болуп кеттик. Бирок өзбек туугандарда мактоого айта турган бир маселе, азыр булар бардыгы балдарын окутуп атышат. Балдарын окутуп атышат, мединисте окутуп атат, башка да окутуп атат. Булар бир нерсени туура түшүнүштү. Кыргыз эмне кылып атат? Жок, диплом алгандарды көрүп атабыз, 11 дептеп бүт кет Орусияга дейт да. Ошондой кылып балдарыбызды жараксыз кылып коюп атабыз бизчи. Илгери мындан 15 жыл мурда биз мектеп бүтүп аткан учурда, 20 жыл мурда, 30 жыл мурда эмне дейт эле? Акыркы малын сатып балдарын окутат эле. Ошол балабыз жаман окуса дагы университетке барып кирип чыга турган болсо, ошол жерде адамдарды көрүп аң сезим өсөт эле, башка болот эле. Азыр толук аткаруучу болуп келип атат, күн карама болуп келип атат, анткени бар пул тап кел деп жөнөтөбүз, ал эмес кыздарыбыз жөнөтүп атабыз. Кыздарды жөнөтөбүз да. Эң жаман эл болуп калдык биз. Балдарга билим берүү деген калбай калды. Балдарга окуп ал, бир неке кыл, келечек жакшы болот деген болбой калды. Өткөндө бир жыл болуп калды. Мединисти бүткөн мугалимдер ызычуу кылып атышат. Мединисти бүтүп биринчи доктор болуп иштеген балага айлык 5600 сом болот экен, же 6500 сом болот экен, айлык көтөрүш керек дейт. Бирөө медакадемия бүтүрсө чындап айлык аз экен да. Бир айлыгы жаңы бүтүп келген балага 6500 сом экен. Мен Маккадан окууну бүтүп келдим. Ушу Мураттала жердешиңиздер мен ишке алды, фатва бөлүмүнө бир айга 800 сом менен. 2008-жылы келгенде мен Макканы окуп бүтүрүп, окуган китебим калбай, теримип атпай келсем, ишке алып туруп, мага бир эски телефон, кыймылдаган стол, анан кийин 800 сом айлык берди. 2008-жылы ушинтип баштадык ишти. Азыр ушундай экен, доктор 60 000 сом айлык алат экен. Иштебейбиз деп атат. Анан кызым, жолукчан кыздарыбыз, ата тишиме пломба кылып бер дегенде, бир аял доктор бар издеп барсам, бир кыз отурган экен. Кызым кандай десем, жакшы деди. Өзбек экенин билдим, Оштук экен, үйгө бара. Кызымын тишин пломбасын коюп берди 25 мүнөттө. Канча болот десем, 1000 сом болот деди. 1000 сом берди. Мага чейин 2-3 клиент бүттү, дагы 2-3 турат, кечке чейин 10 клиенттин ишин кылат. Канча акча алат? 10 000 сом айлык алат бир күндө.
Bir ayda kança bolot? Esептегенде корkuп кетесиң 300 миң деп. Антип министрин айлык албайт да. Болду, bir күндө 10 миң албай эле койсун. Субботасы чыга, басары чыгара, башка чыгара. Bir күндө 3 миң сомдаса канча алат? 90 алат. Болду, андан да азайтайлы. Bir айда 50 миң сом пул тапсынчы. Эмне деген жакшы, көрдүңбү? Адамдар ишти өнөрдү үйрөнүп атат, мамлекет багат дебестен өзү кичине иш чыккан. 2 метр bir кычкач, bir нерсе, bir үкөлү бар, кис салып атат, пулун таап, жанын багып атат. Биз ошону түшүнбөй атабыз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбызды окутканга аракет кылайлык. Бул убакыт өтүп кете берет. Пул таап келгенде жанагыдай бир катмыга деп башкага да отуруп ысырап кылып, анан балдары 20 жылдан келгенде колун мурдуна салып келет, биз да кол мурдуна күтүп алабыз. Ошо менен дагы ушинтип жыргабай жүрө бере турган болобуз да. Ошон үчүн келгиле билимге болгон маданиятты өстүрөлүк, балдарды окутканга аракет кылалык. Балдар аң сезим өссө, кулчулук сезим калбай калат да. Мындан 15 жыл мурда Маккада жүрсөм, Ушактан кеткен Супахан деген аксакал киши бар эле. Түбү андыжандык, жана маңгандык, айтат, Орта Азия элдери көп жылдан бери өздөрүнө хан чыкпай, орус башкарып келип, буларда өксүк пайда болуп калган. Өздөрүн башкара албай турган болуп калды. Мына дейт, азыр эгемендүүлүк алып, кыргыздын өзүнүн пашасы, өзбектик өзүнүн пашасы, казактыкы болуп, кичине баш көтөрүп атабыз деди да. Жанагы өксүк жоголуп кетип атат бизден деп. А биз, урматтуу туугандарым, балдарды окуткандан калтырып, динди дагы дүйнөндө окутпастан бар иштеп кел деп оруска жөнөтүп атабыз. Ошо менен балдар өксүк болуп, көз каранды болуп, ушуга жакшы кошомат кылсам, анан мага бир нерсе береби деп өзүбүздү кеспестен балдарыбызды күн карама кылып коюп атабыз. Тилекке каршы бул чындык. Дагы 20 жылдан кийин ушунда кете турган болсок, анда көчө шыпырган, така каккан аттын такасын, патинке тиккен, пияз эккен, самсы пышырган, мына ушу биздин балдар болот да. А калган окугандар эмне кылат? Өтүгүн тиктирген, караган, буйрук берген болот. Ошого кызмат кылган, мына ошо окубай калгандар болот. Илим дайыма бөлөк. Кур'ан-ы Каримде билгендер менен билбегендер теңби деген урматтуу бир тууган эмне ушундай буйрук келет. Ватасума Рамазан, Рамазанды кармануң деди. Орозон тутуш, бул да ошол исламдан деди. Ватахуджал байта ин истата'та илейхи сабила, колуңдан келсе ажылыкка бар деди. Ушул 5 нерсе ислам деди. Демек жанагы адамга пайгамбарыбыз ислам түшүндүрүп айтып берди. Кала садакта фа'ажибна лаху ясалуху ва юсаддикуху. Ошондо жанагы адам Мухаммед пайгамбарга туура айттың деди. Биз таң калдык. Өзү бир нерсени сурайт, анан туура айттың деп кайра тактап коет. Кандай болду? Адатта сураган адам анын тагын билбейт да. Эмне кылыш керек болот, урматтуу бир тууган? Биз таң калдык дейт. Бул өзү келип сурады. Ислам деген эмне деп? Айтып берсе, туура айттың деп айтып атат. Бул кандай болду? Бул дейт, окуучу мугалимден сурагандай эмес, мугалим окуучудан сурагандай болду дейт. Таң калдык ошого деди. Кала фаахбирни анил иман, кала ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири ва бил кадари хайрихи ва шаррихи. Болду эми тыштангыла. Болду ой туугандар. Кийин сурады, ыйман деген эмне? Ыймандан кабар бер мага деди. Жанагы адам пайгамбардан ыйманды сурады. Адамдарга биринчи ислам келет, андан кийин ыйман келет. Келин аксакал, садаган кеткен аксакал. Пайгамбар алейхиссалам айтат, исламда жүрүп сакалы арган кандай жакшы дейт. Мусулманчылыкта жүрүп сакалы арган кандай жакшы дейт. Мынакей урматтуу бир туугандар, келиң аба. Келиң, отурун кана. Пайгамбардан сурады, фаахбирни анил иман, ыймандан кабар бер деди. Пайгамбар алейхиссалам жооп берди, ыйман ан ту'мина биллахи. Биринчиси мусулман ыйманды болуш үчүн Аллага ишениш керек. Аллах жалгыз, Аллах бир, Аллах бар деп ишениш керек. Анан Кудайдын шериги бар, баласы бар, кызы бар десе, анда мусулман болбойт. Кудайым жалгыз, жалгыз кудуреттүү, рызкы берген өзү, бардан жок кылгандагы, жоктон бар кылгандагы өзү деп ысым сыпаттарына толук ишениш керек. Ва малаикатихи, анын периштелерине ишениш керек. Периштеге иман келтирбесең, анда урматтуу бир иман толук болбойт. Периштелер нурдан жаралган, алар күнөө иш кылышпайт, аларда эркек ургач деп жыныс болуп бөлүнбөйт. Булардын бардыгы жалгыз Кудайдын кызматында болушат, ибадатта болот деген ишеним. Ва кутубихи, Кудай Тааланын китептерине иман келтирүү. Куран баш болгон бардык китептер хак деп иман келтирүү, анда ката жок деп иман келтирүү. Куранга чейинки Торат, Инжил, Забур деген китептер өз убагында акыйкат болгон,
кийин адамдарды колтуп бурмаланып кеткен китептин өзүнө ишенүү, бирок ичиндеги маалыматтар эгерде Куранга каршы келе турган болсо, ал жерине ишенбөө деген сөз. Азыркы биздин колдогу бар Инжил, Тора, Забур, Библиянын эгерде Куранга каршы келбесе, ошол жерине ишенүү. Эгерде Куранга каршы келсе, ошол жерине кол тийген экен, бузулган экен деп ишенүү деди. Китептерге ишенүү деген китеп хак деп, Куранга ишенүү, Куран хак деп, Куран ичиндегинин баардыгы хак деп ишенүү, урматтуу бир тууганым. Курани Каримде жоолук эки жерде парз болуп келет. Намаз көп жерде келет. Куранга ишенем, китепке ишенем деп намаз окубай турган болсоң, анда китепке ишенгендигиң бир тыйын болуп калат, урматтуу бир тууганым. Эгерде сен Куранга ишенем деп туруп кызың жоолук салынбаса, анда да Куранга ишенгениң, урматтуу бир тууганым, бекер бир тыйын болуп калат. Ва русулихи, анын пайгамбарларына ыйман келтирүү. Ыйман келтирүү менен гана пайгамбарларга мусулманчылык толук болот. Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар, Адам алейхиссаламдан баштап 25 пайгамбаты Курани Каримде келет. Андан башка миңдеген пайгамбарлар болгон, алардын бардыгын биле албайбыз, бирок толугу менен канча пайгамбар болгон болсо, ошонун баарына ишендик деп ыйманды ижмали келтиребиз. Вал яумал ахири, жана кыямат кайымга ыйман келтиребиз. Азыр Бишкекте таза коом деп көрүнгөн бурчка бирден камера коюп койду. Эми камеранын максаты ким кимден чейин карматып карашты эмес. Анын максаты бөлөк. Ал ошо ким тартип бузду деген сөз да. Бирок биз кыргыз ошондо ката кылып, кимди ким кармады ошону көрүп атабыз, аны көрбөш керек эле. Эреже боюнча бөлөк нерсени көрүш керек эле да. Айтышат, эмнеге Европада тартип күчтүү дейт. Анткени булар дейт, биздин кожоюн бар экенин билип турат да, чоң бар, милициянын чоңу бар экенин билип турат, жана эсеп болоорун билип турат да, камера болгон үчүн. А илгери ислам коомдорунда камера коюлбаса дагы уурулук деген болгон эмес. Азырга чейин Макка Мукаррамада мен 10 жыл окудум, ошол жерде алтын магазин эшиги бекилинбейт. Минти пердени жаап коет, намаз окуп кайра келе берет. Эмне үчүн? А биздики бекитип сейфке салып, звонок койсоң дагы ачып чыкчы уурдап кетип калат. Эмнеге ошондой? Анткени булардын жүрөгүндө камера бар, муракаба, Кудайым көрүп турат деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн камерага пул кетирип, анан бирөөнүн бирдекеси кармаганын көрүп, убара болбой эле мамлекет өзү шундай эле кылып адамдарга ыйманды, Кудай бар экенин киргизе турган болсо жүрөккө, анда эч уурулук болбойт эле да. Эч уурулук болбойт эле. Илгери кыргыз бозу жашаган, ачкыч салынган эмес. Жанагын түшүрүп туруп, таяп койгон торпок кирип кетпесин деп уурулук кирген эмес. Кыргыздын сандыгы куржун болгон, куржунда килит болгондагы мынтип ачкыч коюп койгон, жибин кессең үзүлөт. Бирок адамдардын ыйманы уят ошону кестирген эмес. Кой кулпу бар экен деп айтылган, урматтуу бир тууганым. Тосмо деген болгон эмес бизде. Каяктан десе, анда жүрөктөрдө камера бар эле. Кудайым көрүп турат деген түшүнүк бар эле, урматтуу бир тууганым. Мына ошол жанагы айткан, урматтуу бир тууганым, кыямат күнгө ишенүү деген сөз эртең сурак болот, сопкут болот, ошого жооп берип калам деген түшүнүк адамда болмоюнча адам момун боло албайт деди. Ва бил кадари хайрихи ва шаррихи. Ошондой эле тагдырдын жакшылык жамандыгынын бардыгы бир Алладан болот. Аны Алла буйрубаса болбойт деген ишеним болуш керек. Бул деген эмне? Бул деген азыр адамдар кээ бирлердин башына кыйынчылык келип кала турган болсо, урматтуу бир туугандар, алар эмне кылып кыйынчылык келгенде эмне акыл өлүп атат. Боюнча өлүп атат. Эмне болуп атасыңар десе, анткени кыйынчылык келди, ошол кыйынчылыктан кутулуштун жолун таппай калып атышат да. Анткени булар тагдырдын жакшылык жамандыгы Алладан дегенди билбей атышат, урматтуу бир тууганым. Тагдырдын жакшылык жамандыгы Кудайдан деген сөз, бул Кудайым тагдыр жамандык жазган болсо, аламдын баары чогулуп сага жакшылык бере албайт деген сөз. Эгер сенин тагдырыңа бир жамандык жазылса, анда аламдын бардыгы, Кыргызстанда окат эмес, аламдын бардыгы инсанга жин кошулуп сага жакшылык кыла алышпайт. Эгер сага жакшылык жазылса, оомат жазылса, адамдын бардыгы чогулуп инсан жини менен сага жамандык кыла албайт. Бир Кудайдан калба деген сөз. Ошон үчүн өлүп калса, кошулуп өлүп калган, өкүнүп өткөн, кичине банкрот болсо өзүн чыштап көчөгө чыгып бомуш болуп алган, арак ичип кеткендер көп да. Булардын бардыгы тагдырдын жакшылык жамандыгы бир Алладан деген сөзгө ыйман толук келтирбегенден болот. Мына ушул ыйман деди. Садакта дегенден кийин туура айттың деп дагы айтты. Фа ахбирни анил ихсан. Экинчисинде булар таң калбай калышты. Ыйман деген эмне деди? Ыйман деген мындай деди, туура айттың деди. Дегенде булар таң калган жери жок. Анткени эмне? Бая таң калып бүтүштү. Эми мага ихсандан кабар бер деди. Ихсан деген эмне? Мына ошол ихсандан кабар бер деди. Дегенде кала ан та'будаллаха кааннака тараху фа ин лам такун тараху фа иннаху ярака. Сен Аллах Таалага ибадат кыл,
Allah Taala seni көрүp тургандай болуп dedi. Sen Allah Taala ibadat kıl, Allah Taala seni көрүp тургандай болуп, sen Kudaydı körбөсөң дагы Kuday seni көрүp турат dedi. İbadat namaz mı? Namaz. Бирок namaz öz ele эмес. Зекет бересиң го. Bir бечирага көмүр апарып бересиң го. Же бир окуй албай аткан бирөөнүн баласын апарып окутуп коесуң го, урматтуу бир тууганым. Ошол ибадат. Ошону Кудайым көрүп тургандай амал кыл дейт. Эл көрбөсүн, компьютер көрбөсүн, бирок Кудайым көрүп турат. Сен Кудайды көрбөсөң да Кудай сени көрүп турат деген муракабатта жашоо ушул ихсан деди. Бардык адам мусулман, бирок бардык мусулман момун эмес. Бардык момун, бирок бардык момун муксин эмес. Авлияуллах, Кудайдын достору мына ушул ихсан даражадагы адамдар, урматтуу бир тууганым. Намаз окуп атканда, бала чакасы менен мамиледе, имам менен мамиледе, коңшу менен мамиледе, мечиттин азан айткан мамилесинде, магазинсинде, базарында, мазарында, эң ич кылса ошол ишинде, кийим тиккенинде, бардык ишинде Кудайым көрүп турат деп, бардыгын мыктылап, Кудай көрүп тургандан нак ишенсе, мына ушул оулия. Ушул карамат деди. Эң чоң карамат адамдар учуп жүргөн эмес самолетто, асманда, же көлдө басып жүргөн эмес, балким истикаматта болуусу, түз жолдо болуусу, түз намазын окуп, бешмалын окуп атса, ар бир кылган ишин эл көрүп турат эмес, Кудайым көрүп турат деген этикат менен кыла турган болсо, мына ошону урматтуу бир тууганым эмне ихсан деп ошону айтты, урматтуу бир туугандар. Ихсан деди: "Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака." Кудайды көрүп тургандай ибадат кылуу. Үйдүн ичиндесин, отурасың. Балдарыңа тарбия берип атасың. Ошо балдарыңа айтып аткан акыл насаатыңы ушул жерге отуруп айта аласыңбы, жокпу? Айта албайсың. Балдарыңа үйдө айткан аял сөзүң айта албайсың биякта. Бирөө айтат, күйөөм дейт, аял киши карындашыбыз. Ушундай маданиятты көчөдө жүргөндө эшик ачып киргизет, онтет минтет, үйгө келгенде таптакыр бөлөк адам болуп кетет. Мен күйөөмү жакшы көрөм, бирок кайсы күйөөмү? Көчөдөгү күйөөмү дейт. Бирок үйдөгү күйөөм мен тааныбайм, бул башка адам дейт. Айтат го бирөө, сен чыныгы сүннөт экенин кантип билесиң дейт. Анын жолу оңой дейт. Эгер сен ошол кылып аткан ишиңен пайгамбарым кирип келсе, уялбай турган болсоң, демек акыйкат сүннөттөсүң сен дейт. Үйдө аялың менен сүйлөшүп аткан сөзүңү пайгамбарым карап турган болсо, кандай абалда калат элең? Милицияга билесиңер, колго түшүп калганда телевизордон көрсөңөр, мынтип чоң күзгү болот, бер жагынан кара угуп турат милициялар. Анан тергөөчү сурай берет да. Биз билбейбиз, бизге көрүнбөйт да. Ошентип аялың менен сүйлөшүп атасың. Катын, мына бир нерсе айтып. Пайгамбарым көрүп турат деген этикат болсо, ошону өзгөртөсүңбү, жокпу? Пайгамбарды бияка кой. Айылдын кадырлуу аксакалдары, молдеке, дамбылда, эшен, аксакалдар ушулар карап олтурса, катының бишин сүйлөшүп белең, жок белең деген маселе, урматтуу бир тууганым. Жолдо кетип атсаң, малың элдин бедесине кирет, айдап чыгасың, айдап чыгасың, анан кээде жайыраак айдайсың да, өйдө басылмыш болуп неге бирек оттоп алса экен деп ушунтесиң да, мисал үчүн. Эгер ошо сенин жериң болсо кантип айдайт элең деген таразаны коюш керек да. Ихсан мына ушул маселе. Кылып аткан ишиңди Кудайым көрүп турат дей турган болсоң, аны ошондо сооп болот. Азыр эми биз рия кылабыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80 камера тартып отурат, анан сүйлөп атабыз да, мисал үчүн. Илгери камера жок болгон, башка жок болгон. Азыр да биздин даватчылар ушундай. Алай кулга барат, эл баспаган жерге барып, адам укпаган жерде муздак үйгө жатып адамдарга дават кылат, бирөө рахмат деп айткан жери жок, башка деген жери жок. Ошолорду кыймылдаткан күч эмне? Мына биз Азамат үйлөндү. Азамат тойго чыкты, келдик. Тойго келиң, анан тойдон дагы зарыл, биздин элге бир-эки сүйлөп бериң деди. Эл тарбиялаган жигит экен. Ошонун сөзүн кыя албай келип отурабыз. Ошондон уялып атабыз, келип атабыз да. Кой бул адамдарга сабак берет экен деп. Канат агай өзүңөрдүн балаңар ошол сурангандан ошого келип отурабыз. Кой силер себеп болдуңар деп. Эмне үчүн? Бирөө таасир берип атат да. Эң чоң таасир бизде Кудайым көрүп турат деген таасир болуш керек. Эгерде бир адам Кудай дайыма көрүп турат деген үчүн алыстап кетсе, ал мусулман болушу мүмкүн, момун болушу мүмкүн, бирок муксин болбой калат, урматтуу бир тууганым. Кала фахбирни анис-саати. Андан кийин пайгамбарыбыз алейхиссаламдан жанагы киши сурады, мага кыяматтан кабар бер деди. Кыяматтан кабар бер деди. Дегенде пайгамбарыбыз жооп берди, кала мал мас'улу анха би'алама min as-sa'ili. Суралып аткан мен
surap atkан суроочудан бул маселени көбүрөөк билбейт. Sen bilbeysin, men dagы bilbeyim dedi. Kıyamatты hiç kim bilbeydi. İlgari bir çoğunuz çıkıp alıp kıyamat noncan жылы болот деп dödüröd эле. Kim aytsa dödür bolot. Kıyamat muna günü bolot dese imandan da çıgat, anan dödür dagı bolot. Antkeni kıyamatты paygambar bilbeyt, Cebrail bilbeyt, hiç kim bilbeyt. Anı Kudayım özü bilet. Biro kıyamatın belgisini bilebiz. Kale fe ahbirni ani amaratiha. Anday olsa kıyamatın belgilerini aytıp ber dedi. Kıyamatın özünü bilbesen belgisi vardır degende aytıp berem dedi. Kale en telidel amatu rabbataha. Kün ayal özünün kojoyunun tuvalusu dedi. Alımdır eder. Bul degen söz kün kanti kojoyunu tuğut deydi. Bul degen söz atenege baldarı kojoyunday olup kalat. Baldar atenen ukpaya kalat. Kojoyun özünün kuldarına kanday mamele kılsa baldar atenesine oşunday mamele kılıp kalat. Atenege ak bolu payda olup kalat. Muna oşol dedi. Oşonday gelgende kıyamat tükütüver dedi. Hazır kızını korkutalbaysın, uğlunu korkutalbaysın, dert desen bela deyit, a desen bıg deyit, ukpayt seni. Murda ata-eneň emes büt ayıl uruşup koyot bolçu. Çeçenderde dagı dele var eken. Çeçendin bir çoğu bir Araplardan biröö gelip anan üyüde konak aparıptır. Konak apar ökü maşinede ketip atsa jolda bir aksakal bir balanı karımı alıp eyvallah dep bintip tarbiya kılıp attır. Ey aksakal balasını uruşup attır deptir. Jaka dagı çağ bergem jemit nukugan baytı birneke kılgan. Anan üyüne varsa aylanıp gelip üyüne varsa janagı tayak jep atkan bala koluga su kuyup atıptır. Tanıp kaldı da giyimini. Ey muna senin balan mı dese, benim balam dedi. Anda aksakal sen atan koşu. Yok atam emes deptir. Al bizden ayılı bir aksakal deptir. Ana mine bir aksakal senin balan uşun durat dese, tartib uşunday bizde. Bizde ayıldın bardığına tarbiyacı. Men giyligişpem maga deptir. Benim balam şoktuk kılsa gerek, ayıldın aksakal tosup alıp, öy dep nukup tarbiya berip atat, aga men giriş albayım. Men girse men tarbiya kılıp koyatalar. Az oşunda bolbay kaldı. Hazır bir neke dese koşundan aytsan, dep apası atası koşulup çıkıp alıp sen uşa turgan bolot da. Oşol kıyamatın belgilerinin biri. Bala atene özünün kojoyunun tuğup alat degen oşol. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a ash-shati yatatawaluna fil bunyan. Ana jylyň aç jürgön, giyin göçögü jok jürgön kembagal adamdardın deyt, özü koy kaytargan koyçu deyt. Bular üy salganda jarışat deyt. Bul nukura kırgız kaytılıngan söz da. Bizim barımız koyçuuz. Jayılooda jam başlap jatsan sonunda dep ırdaybız biz. Biz koydun ziyan oylap dele koyboybuz. Jünün paydalanbaybız, başka kılbaybız, kuyrugunda ajebey kaldık. Ettep tuyagın sanaybız. Kırgız koy bakan düşünüp koy bakat, koy aman bolsun özüm üşüp gelsin dep. Köp baylar koyun jebet, kemip kalat dep, ölüp kalsa jeyt, boğuzum pazardan satıp gelip, göçap gelip jeyt. Ömürü jakşı köýnek giýbeyt kırgız. 500 koydun köçüğün karap şunu jüre beret. Koyga kul bolup kalat da. Egerde Kudayga kul bolbosoň, Kudayym özünün kulunun kuluna kul kılıp koyup, malga kul bolup jüre berebiz. Esibиz akıl jakşı tüzügrek bolsa anda mitis koy bakbaybızbı, anın jünün satıp kostyum kılbaybızbı, giyiz kılbaybızbı, eçtekege jarabagan jün jaýlaga barsaň jün jaýylyp ketken, uşunday emespi? Löl albay kaldı bizni koylaryň jünlerini, urmatly bir tugan. Biz şu koyçu biz. Hazır mine kılabız? Bizim tapkan işimiz Baldar Rossiyada işteyt. Birinci bargan sizler nokatlaryň köpayıp ketdiňer. Tapkan işimiz iki etaj üy salış. Iki etajın ikisine jizin çıkpaybız. Ayak apağın beketken kir samındары, sandığı, eski televizor, anan kışkı tüpliler uşakta turat, anan jayında kışkılar çıgat, kışında jayıklar çıgat. Muzdak. Özüň bir ýakda jaşaýan birinji kavatda, o ýakda iki времяга jaşaýsın sençi. Muna da görgöni kuruş şunday bolup kaldık biz. Anan tapkanыбыз ele toy gysırap kılıp beriş başka kılıç urmatly bir tuğanım. Ayılda kembagal var eken, oşonun balası bitip bitip attyr. Koy oşonu 5 ýyl kontragyn töle okutup koýun, bir jakşı hadis bolup kalar. Absamat Masaliyip, Töröbay Kulat'tan kıyındardyň bardygy kıyın bolup çykkan jeri jok başında. Jetpey, jarybay jürüp, birok Sovetler Soýuzynyň şapaty menen okup kalıp adam bolup kalışdy. Balkim senin koşundan balaň kıynalıp atkandır. Oşol jakşı adam çıgatdyr. Dagı bir Absamat, dagı bir Töröbay, dagı bir İshak çıgatdyr urmatly bir tuğanım. Any biz bilbeytabız da. Oşo üçin urmatly bir tuğandar akçalarыбыздын bardygyn har kimge berip, başka nerse kılıp, katmyga toyga da oturup ketiribesden emne kılışybız gerek? Oşo baldarybızdy okutgan hareket kılış gerek. 1 bala, 2 bala, 3 bala, 5 bala. Muna Bişkekde bir leyleklik bir ejekebиz bar. Et satatı özü. Kelip mine jakşylyk kılam dedil, 2 balany taap berdim. Hazır yerdan ed 2 bala okutat.
Жыл сайын 200, ай сайын 200-ден 400 доллар жөнөтөт. Аякта бир балага 200 доллар келет бир айга. Ошентип буну 2 жыл болду окутуп койгон. Дагы 2 жыл булар бүтөт. Ошолор аалым болуп келсе, бардык ишке шерик боло берет. А сен 200 доллар эмне кыласың? Апшыратага барасың, ояка барасың, бияка барасың, пок тийди кылып, барын жок кылып, анан мынтип кайра келип отурасың. Эчтеке жок ошо менен. Үй салдык болду, башканы билбейбиз да бизчи мынакей. Кыяматтын белгилеринин бири койго айтарган жылаңач, кийими жок кембагалдар дейт. Ошолор үй салганда жарышат. Болгонун максаты сен үйүң сал, жарым метр бийигирээк болсун. Анан айнеги жыгачтан экен, сеники пластиктен болсун. Онун полу мындай экен, сеники мындай болсун. Онунуку мындай экен, сен Самарканд кибришин алып кел. Онуку сен ак жарыш менен жүрөбүз да. Анан кийин эмне кылабыз? Үй диванга жарышабыз, тойго жарышабыз. Бул биягына 20 үй, биягына 20 үй, ушундай садакат берипти десе, сен 22 үй кылып кой дейсиң. Өлүп калганда паланчы өлгөн экен, 2 кой союптур, сен 4 кой сой дейсиң. Алигинин барсаң катмысында 4 нан койгон экен, сен бир сокту кошуп кой дейсиң. Бир күнү бирөөгө барсак, мороженое кошуп коюптур. Адашып алып алса керек бул бирнеке депчи. Анан жана үнсөң чулук дейт. Карасаң мороженое эрип калыптыр да. Аны үйгө апарып тоңдуруп жей турган болдук мисалы үчүн. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бул кыяматтын белгиси. Эмне кылыш керек? Адам акыл эс ойго түшүш керек. Ошону пайдалууга жумшаш керек урматтуу бир тууган. Жешиңи же, ичиңи ич. Бирок ашкан нерсени жөн эле курсакты тойгузуп бербестен, курсак ач тойгузганга аракет кылыш керек. Анан урматтуу бир туугандар, кыяматтын дагы белгисинин бири бул аракечтик. Арак ушул эле ичилбейт эле илгери. Бирок азыр ушактарда көп ичилип калды арак. Арак уммул хабаис, бардык жамандык инеси арактан турат да. Илгери бир адам көчөдө кетип алса, ишан экен, чапандарды кийген, сакалдар бар, күнүгө тара ушинтип намазга кетип алса такып адам, бир аял жакшы көрүп калыптыр. Ушул киши менен бир жыттассам деп ниет кылып, анан эшигин ачыптыр дагы, ака жардам берип коебуз, бирнекем сынып калды дептир. Эми аксакал адам жардам бергиси келет, жаш эле экен, аксакал деп коем, такып адам экен. Кирсе айтыптыр, 3 шартым бар дептир. Бирин аткарасыз депти. Аткарбасаңыз кыйкырам, мага эшигимен кирип келип, мага кол сал деп мен кыйкырам дептир. Эми ал убакта уят, шарманда болбойбу, шарманда болот. Айт дептир. Айтыптыр, муну арак бар, арак ичесиз дептир. Жок, арак иче албайм. Арак уммул хабаис, бардык жаман энеси дептир. Анда мына менин кулум бар, ушу кулду өлтүрөсүз дептир. Астагфирулла, кантип кулду өлтүрөм мен? Адамдын канына забын болом дептир. Андай болсо, сиз эмне кыласыз билесизби? Мени менен зына кыласыз дептир. Астагфирулла, кантип мен зына кылам? Сакал ушундай болсо, намаз окусам, мен багымда тыкалтыр элек машиттан десе, анда кыйкырам депти. Кой шарманда болбойн деп карап көрсө, зына кылат, бул жаман, адам өлтүргөн жаман, оңой ара экен, ушуну ичип ала берейин, анан унчупай кетип калайын дептир. Анан бисмилла деп айткан айтпаган байтор, аракты ичип мас болуптур. Анан арак киргенден кийин көңүлү көтөрүлүп, карындаш, баягы эмне деп айтып аттыңыз эле депти. Ушундай төшөк маселе деген экен, жакшы болот депти. Таптаза жуунду бетте мен жумага кетип аткан элем, ишти бүтүрүптүр дагы бирнеке дедимби кызганып. Ушу кулуң сенин жанында жүрөт экен. Кой ушуну өлтүрөндө кул дагы өлтүрүптүр. Анан кулду өлтүргөндөн өзүнө карап келсе, бардыгын кылып коюптур да. Демек көрдүңөрбү? Арак оңой көрүнгөн менен, өзүм пулум ичем, сен алып бер да деген менен уммул хабаис, бардык жамандыктын энеси. Мен bir жолу окуп жүргөндө, bir жерге конокко барып калсам, кыз той экен. Анан сүйлөп бер деп калса, оозум ушул келди. Аракта турат карасам. Арак жамандыктын энеси деп айтып кичине сүйлөп анан кеттим. 10 жылда ошо кишини көрдүм. Үкам, ошондо айтканыңда мен ушуну бекер айтты деп отурдум элем. Мен милдим бар ичип атат, эми акылым иче берсең боло берет деп. 10 жылдан кийин карап көр деди. 5 кызым 5 жака кеткен, каякта экенин билбейм. Балдарым каякта экенин билбейм, уулдарымын дагы. Аялым ажырашып ойнош менен кетти. Мен башка жака кеттим. Баягы сен көргөн бакашакка түшкөн эң бактылуу үй азыр жок калды деди. Изилдеп көрсөм бардык арактан башталыптыр деди. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, арак ичкен эрдик эмес. Арак ичкен баатырдык эмес. Арак ичкен урматтуу бир туугандар бул маданияттуулук дагы эмес. Ит жаманбы, жакшыбы? Ит жаман, жакшы дагы. Жаманы кандай? Иттин шилекей тийсе кийимди жууш керек. Ит кирген үйгө паришта кирбейт, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол итке кичине илим үйрөтүп, каттар кармай турган кылып, жанагыда кийик кармай турган кылып, аңга чыга турган кылып койсоң, автомат кадыры көтөрүлүп кетет да. Көрдүң, ит бирнеке үйрөнсө, илими болсо, иттин илими көтөрүлүп, ошону бакканга болуп калат. Ит саткан арам.
Бирок аңчылык ит баксаң, ит сатсаң болот да, иттин илими болуп, кадыры болуп калат. Эмне дамылабыз туруп, о молдон бияка өткөрө дегени, булардын оозунда илим бар. Канча илим бар буларда? Кадыры көтөрүлүш керек. Ошон үчүн төрүңөрдө дайыма аксакалдар, молдолор төрдө болуш керек. Кээде байкап калып атам, молдолорду сал элдике чүрүп коюп, анан жетим жүгүрүк кылып аткан адатыңар бар экен силердики. Аныңар туура эмес. Молдо төрдө болуш керек. Жашын карабагыла силер, илимин карагыла. Илимин карагыла. Молдо төрдө болуш керек. Түшүндүңөрбү? Өтөт деп калп эле айтып анан кийин өтпөйт экен. Майда урматтап атат да аксакал жок төргө чыгып алган. Бул аксакалдык эмес бул. Аксакалын кечеде жүргөн каяктарда туруп сүйүп эле. Анан бүгүн аксакал сакал койсо аксакал болуп калган жери жок да. Ошон үчүн урматтуу биртип молдон сыйлаш керек болот. Молдон төргө босок отургузуп койгонуңар бул жарыбаган элдин ушундай, урматтуу бир тууганым. Анын оозунан дин чыгат. Дин чыгат, илим чыгат, Куран төрдөн чыгыш керек. О, босокого келин кире турган жерге отургузуп койгондон кийин молдо дегениңер таптакыр болбой турган маселе. Арак токтотуш керек. Арак маданияттуулук эмес. Арак жакшылык алып барбайт, урматтуу бир тууганым. Анан колуңардан келсе, муну айылыңардагы магазиндердеги арактарды сатпагыла дешиңер керек. Ал дагы молдон аралаштырбагыла. Аксакалдар өзүңөр чыгып барып айткыла, биздин жерде чоң адамдар өткөн, чоң аалымдар өткөн, китеп жазган аалымдар өткөн. Арак сатылган болбойт. Ушундай касапат ичсең, Ошко барып өзүң бил, 60 километр. Уктап ойгонуп барып келип каласың кайра. Бирок бу жерде болбосун деп арактар токтоткула магазиндерин. Айткыла. Ысык көлдө арак жок магазиндеринде. Аксакалдар баргыла, айыл өкмөттөн барсын, протокол чыгарсын. Биздин эл бузулуп кетти, кыздар каралбай калды. Дайыр чочко болуп кеттик биз. Биз мусулман болбой калдык биз. Ошого арак сатылбасын деп, урматтуу бир туугандар айтып, магазиндар арактан башканы койсун. Арактан башканын баарын койсун, арак сатпасын дегиле. Ошол арак саткан магазинге кирбей турган болгула керек болсо. Ошентсеңер анан сакталат да. Бу биздин салтта болгон эмес. Эң эле биздин көп мас болгону, ичкени бозо болгон, андан ашык ичкен эмес кыргыз. Бул орус менен келген туура эмес маданият, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн арак ичкен менен катташпагыла. Айткыла, сен арам иш кылып атасың деп. Элестетип көр, арак арам, сойкулук арам. Бирөөсүн аш кылып атса, бирөө уурлук кылып атса, ошондой эле күнөө бул дагы. Адам өлтүргөндөй эле күнөө бул дагы. Ошон үчүн магазиндерин арактарды чыгаргыла, бул барып ызы чыгылбагыла. Илтиматым койгула. Сен иштесең, сатсаң адал сат. Биз арак менен булгаба деп айтып, урматтуу бир туугандар, арак жок, айлангыла жерге. Бул ош диндар деп мактайбыз да, биз оокатты мактайбыз. Магазинге суучу кирсең эле тизилип эле мөлтүрөп тизилип турган болот бардыгы. Ошо уят, ошо эң чоң шармандачылык, урматтуу бир туугандар.